Namaste. Hi everybody, and myself, I'm Sharmila, Assistant Professor, Department of Psychology from GFGC College, Upinangar. Today I'm going to deal with stress, types of stress, frustration, conflicts, and types of conflicts, pressure. So now I will go through the stress definitions. Stress, when an individual responds to the situation, if that situation threatens his coping abilities, that is called as stress. Once again I will repeat it. When an individual responds to the situation, if that situation threatens his coping abilities or capacities, is called as stress. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್. ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲನ. ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಫಿಸಿಕಲ್, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಯಾಸವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದಾಗಿ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವೆನ್ ಯು ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, that leads to stress. Pressure is not a negative thing. When you are unable to face the stress, that leads to stress. So pressure is completely different from stress. Later I will explain you the pressure. Yes. Next, types of stress. There is so many categories out there. I will go through the categories. Category ಇದೆ, ವರ್ಗೀಕರಣ ಇದೆ. ಒಂದನೇ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ there is a two kinds of stress is there. Eustress and distress. Positive and negative. Eustress means ಹಿತಕರ ಪ್ರತಿಫಲನ, pleasant stress or a positive stress. Distress means ಬೇಗುದಿ ಅಥವಾ ಸಂಕಟ, unpleasant stress. It leads to unpleasant feeling. ನಿಮಗೆ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. So eustress is nothing but when you are completing your education or giving a childbirth or during the marriage, ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ at the beginning it gives a painful experiences for you. At the end it gives a pleasant experiences for you. That's the reason why they have added these kind of stress to eustress. Positive kinds of stress. See, while doing the education, at the beginning, first ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ತಾಪತ್ರಯ ಆಗ್ತದೆ. You have to attend the exams, attendance problem, complete the assignments, presentations, etc., internal exams, semester exams, paying the fees, etc. So much struggle. You have to face so much struggles. You have to face so much of conflicts also exist in between this. So at the finally ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, you will complete your post graduation. That leads to you see a pleasant feelings inside yourself. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಹಿತಕರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿತಕರ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. That is why this is called as pleasant or eustress. While giving a childbirth also, at the beginning the mother feels pain,
during the delivery time, after giving a birth to a baby, while seeing the baby face, the mother forgets all the pains and she feel pleasant feelings inside her arises. ಸೊ ಹಿತಕರ ಸಮಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಆಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಆಕೆಯ ನೋವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ತಾಪತ್ರಯಗಳಿರ್ತದೆ. ಗೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅರೈವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ we have to give arrangements, we have to see the guest, we have to give the arrangements to the guest, everything is there, arrange the rooms for the guest, ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಬಂದ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, at that time the especially from bride side, the parents completely become stressed initially, and at the end after getting the lady while sending her to husband's home, they feel a pleasant feeling. ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯೂಸ್ಟ್ರೆಸ್. So negative stress means distress, ಬೇಗುತಿ, ಹಿತಕರ ಸಮಯ. ಇದು sometimes it's short term, sometimes it's a long term. While death of a spouse, ಮಡದಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗುವಂತಹ ನೋವು, sometimes it's a long term. ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ತೀರ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಕೆಲವು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪೇನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದ ಡೇಸ್ ಗೋಸ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಅವೇ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ದಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಲ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸ್ಪೌಸ್ ಡೆತ್ 2-3 years ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ರೀ-ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ sometimes. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, sometimes a long term also. If death of a breadwinner, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟರ್, ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್, ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದವರೇ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ, that leads to a major stress or a long-term stress. Sometimes the family members may do the suicidal attempt, suicide ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಹ ಇರ್ತದೆ. Or the business loss in the business, financial problems, that leads to long-term stress. These are all the long-term stress. Or failing exam ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಸಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇರ್ತದೆ. when there is another chance to write the exams, so this kind of stress may be a short term. Sometimes this kind of stress may be a short term stress, but it will give a distress. Sometimes it will give a negative feeling or unpleasant feeling for them. Based on the levels, there are 2 kinds of stress. ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಗೀಕರಣ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಗೀಕರಣ ಇದೆ. ಒಂದು acute stress, one is acute stress and another one is chronic stress. Acute stress means ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಫಲನ, chronic stress means ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿಫಲನ. Acute stress, its intensity is so more, it's our body's immediate reactions to a new challenge or new events is called as acute stress. Sudden immediate reactions to a new challenge or a new event. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೇಳುವುದು acute stress ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ. For example, loss of a job, suddenly you are getting immediate reactions to stress, ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಥವಾ and examples of accidents, suddenly you are hearing an accident is happened to your dear ones,
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಇವೆಂಟ್. ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. Next one is chronic stress, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿಫಲನ. When the acute stress is not resolved or not sought out, ಯಾವಾಗ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಫಲನ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. when it is continuous it leads to chronic stress. ಯಾವಾಗ ಇದು ಮುಂದುವರಿತದೆ ಆವಾಗ ಅದು chronic stress ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a lifelong disease or a chronic disease, for example cancer or HIV, AIDS, like that, or a continuous failure in the exams. ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರೋಗಗಳು, ಏಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅನುತೀರ್ಣವಾಗ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿಫಲನ. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 kinds of stress or 2 types of stress. Stresses can be classified into 3 categories. 3 categories ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಫಲನದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದು ದೈಹಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೈಹಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. Physical stress is nothing but our physical conditions. Physical conditions are body, our bodily conditions. Heart, maybe heart diseases and physical handicap that leads to a stress. And malnutrition, ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ಸ್, ಕೈಕಾಲು ಗಂಟುಗಳ ನೋವು. And physical handicap ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ. These are all causes physical stress. And the second one is environmental stress. Environmental stresses in the sense tsunami, earthquakes, flood. These are all environmental stresses. These are all causes heavy loss, heavy property losses. So this leads to major kinds of stress or chronic stress. In that, climatic stresses is also there. Climatic stresses in the sense season stress. Winter season does not lead to major kinds of stress. Hot season, I mean summer season, hot leads to irritations in us, and the heavy rainfall, so cloudy seasons also leads to a stress. ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲನ. ಮತ್ತೆ ವಿಂಟರ್, ಚಳಿಗಾಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಚಳಿಗಾಲ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಚಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉರಿತ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ತೀರಾ ಹಾಟ್ನೆಸ್, and we can't able to sweatings also happens. We can't able to afford our sweats. ವಿಪರೀತ ಬೆವರಿಂದಾಗಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗ್ತದೆ. ಡರ್ಮಿಟಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಚರ್ಮದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ this is also a kind of stress. And last one is psychological stress. Psychological stress in the sense our emotional arousal. Emotionally we can't able to balance ourselves. Psychological balance, if psychological imbalance leads to psychological stress. We can't aggression, for example aggression, when we can't able to control our aggression or depression or sadness, ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದುವೇ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್.
ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವೇ ಆಗುವುದು, ಧನಾತ್ಮಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು negative health problems, or it has a negative impact on our health. See, one major effect is respiratory problems. Respiratory ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. Heart rate increases during the stress. Palpitation increases, ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ it leads to all kinds of things. Digestion system also happens. Digestion problems also happens. Malnutrition happens. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲವೊಂದೊಂದ್ಸಲ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇಫ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇನಫ್ ವಾಟರ್ and sweating, increases of the sweating, that leads to kidney problems. Sweating ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. that leads, and most of the times it leads to ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೊರೋನರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊರೋನರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಗ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುವ ಬ್ಲಡ್ ಸಂಚಲನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಕ್ತ ಸಂಚಲನ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾದರೆ ಅದೇ ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ, ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೊರೋನರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ. ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲರೋಸಿಸ್ ಬೇರೆ, ದೇಹದ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಇನ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, in the nose or in the cells, if blood get blocked or blood get clogged, it leads to atherosclerosis. ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲೇ, ರಕ್ತ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋದ್ರೆ, ರಕ್ತ ಚಲಿಸುವಿಕೆ ನಿಂತು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮೇಜರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದರಿಂದಾಗಿ some people consumes, some people start to take addict to bad kinds of depending on bad kinds of addict to alcohol, drugs, smoking. These are all leads to cancer, heart related problems. And sources of stress, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? There are 3 sources of stress. ಮೂರು ಮೂಲಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೈಲಿ ಹಸಲ್ಸ್, ದೈನಂದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. Major life events or changes requires adjustments and coping. ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್. If the husband and wife adjust with each other
This leads to happy life. If they understood, if there is a mutual understanding between them, it leads to a happy life. If there is a quarrel between them, husband and wife, if there is a quarrel between husband and wife, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳಾದರೆ it leads to divorce or separation, unhappiness also. One more examples. If the person's joined to this job, if he shows his interest and dedication towards the work, it leads to promotion on his job, and the supervisor also becomes so happy and good relations with him. Supervisors ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ಜೊತೆ good relationship ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. If the person is on the same job, if another person shows a lack of interest or not dedicating himself to the job, it leads to demotions or suspensions from the job. Second one, daily hustles, ದೈನಂದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ. Daily we are facing in our life, day-to-day challenges we are facing in our life. Everyone is facing challenges in their life. For example, electricity problem, neighbors quarrels, or water shortage, computer network problem, power cut during their exams. These are all daily hustles. ದೈನಂದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ. Third one, experiences crisis, ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು. And for example, unexpected situations happens in our life. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಎದುರಾದರೆ ಇದನ್ನು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆರ್ ಅ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಸುನಾಮಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್, ರಾಬರಿ, ಇಫ್ ವಿ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಲಾಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, if we lost our loved ones, these are all leads to poor performance and poor concentration on our business, as well as poor performance in the school level also. Now I am going to do frustration. Frustration andre hatase. When an individual unable to or fail to reach his desired goal, it leads to frustration. Or when a person find an obstacle in between his goal reaching path, it leads to frustration. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೆ ಆಗುವುದೇ ಹತಾಶೆ. ಹತಾಶೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. Every person faces frustrations in their life. We want to do something. For example, we want to do something. ನಾವೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೇವೆ, but we cannot be able to do that. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. For example, a person want to do MBBS or MD, but he has a financial problem in his life. This leads to frustration. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ MBBS ಅಥವಾ MD ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹತಾಶೆ ಆಗ್ತದೆ. Or sometimes a person want to start a new business life, but to start a new business life he has a financial problem. Initiating the business, he has a financial problem. That leads to frustration. ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹತಾಶೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. Or sometimes a children wants to get to their desired marks or their goal. They have their ambitions. I have to get a 90% marks in the final exams or 95%. But when they get 80% or 85%,
not able to get their desired or their goal-oriented marks, it leads to frustration. For example, ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸಲ ಮಕ್ಕಳು 90-95% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದೇ fail to get a first rank, instead of first rank they will get the second or third rank. It leads to frustration. First rank ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹತಾಶೆ ಆಗುವುದು. ಇದು ಇದು ಕೆಲವು ಸಲ ಆಗುವಂತ ಹತಾಶೆ. In other frustration, each and every day we are facing frustration. For example, we want to reach to work at a time, but we unable to reach the work spot on time because of huge traffic. It leads to frustration. Because of huge traffic jam ಇಂದಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ, ಕೆಲಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹತಾಶೆ ಆಗುವುದು ಉಂಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೈಗಳ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಹತಾಶೆ ಆಗುವುದು. Then small other frustrations are power cut problem during the exams. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. This frustration leads to emotional, behavioral and other physiological problems. Sometimes major frustrations leads to stressful events, highly stressful events. It leads to physiological problems such as heart rate increases, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. And respiratory problems also occurs. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. Stomach pain also leads. Health problems occurs. ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. These are all physiological problems. ಶರೀರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. For example, the persons get aggression, anger and anxiety. Sometimes phobia, it leads to phobia. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಅತಿಭೀತಿ ಭಯವೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಮೋಷನಲ್ ಅರೌಸಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಚೈಲ್ಡ್ showing lack of interest in everything else. ಮಗು ಆಸಕ್ತಿಯ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಾಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹತಾಶೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹತಾಶೆ ಉಂಟಾಗಿ. ಹತಾಶೆಗೆ 2 ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಒಂದು, ಹತಾಶೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಸಸ್, ಎರಡನೇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ in the sense death of family supporter, ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವಂತವರೇ ತೀರಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹತಾಶೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಸಸ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಇದು ತೀರಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ. ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹತಾಶೆಗೊಳಗಾಗಿ they will do a suicidal attempt or they will do suicide. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇರ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪುವರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಹೈಲಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ತೀರಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹತಾಶೆಗೊಳಗಾದಾಗ. When they frustrated, they will become highly aggressive. They shows their aggression on their parents or any kinds of things, or they will throw the things. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. These are all internal causes of stress. Other than this, poor health conditions, poor or low level of IQ. This leads to frustrations. Because of poor or low level of IQ, they fail in the exams, continuously fail in the exams or unable to get the good marks in the exams. This leads to frustration. Poor IQ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ
ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ಹತಾಶೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ದಾರಿ. It is easy to overcome from the frustration when they will get enough family support or enough social support or financial support. It's possible to overcome from the frustration. ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್, ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಗುರುಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮನೆಯವರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬದವರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಹತಾಶೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದ ಗೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್. ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಒತ್ತಡ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ. ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ವಿಚ್ doubles your work efforts, which speed of your work efforts. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೇಗವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. which speed of and doubles your work efforts and which makes you as a goal directed one, which increases your goal directed behavior. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಒತ್ತಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. there are two kinds of pressures. One is external pressure, another one is internal pressure. ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡ. ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ external pressures occurs from outside. Outside means your parents, either your parents or your teachers pressurize you to stay top at the class, or they forces you to come 95% and get 95% marks in the exams. For example, pressures ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಯಾವಾಗ ಬಾಹ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗುರುಗಳಿಂದ ನೀವು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ 95% ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾರೋ, ಇದನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ is there. That is comes from inside motivations, comes within yourself. You are targeting yourself, you are putting targets to yourself. By seeing the progress card, this time I got 80% or 85%. Next time I have to get the 90% or 95. This is yourself, you are setting your goal. That is internal pressure. ಅಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಗುರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗುರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಾನು 80% ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು 90 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ may leads to a negativity. For example, because of external pressures, sometimes the students fail to face these external pressures. It leads to frustrations or conflict or stress, highly stressful events. ಅದು ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದ, ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ. This much is related to pressures. Pressures is always a positive one. When an individual unable to face this pressure situation, this leads to stress. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸವಾಲು, ಅದು ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ದಾರಿಯುಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು.
topic is conflicts. Conflicts occurs when the choices has to be made between two equally attractive and unattractive goals, or two equally desirable or undesirable goals. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಯಕೆಗಳು ನಡುವೆ ಬಯಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುವಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವೇ ಘರ್ಷಣೆ. There are three types of conflicts. Approach conflicts, ಎರಡು ಬೇಕುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಘರ್ಷಣೆ, ಬೇಕುಗಳ ಘರ್ಷಣೆ. Approach conflicts or double approach conflicts. Avoidance conflicts, ಬೇಡಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೇಡಗಳ ಘರ್ಷಣೆ. ಮೂರನೇದು ಬೇಡಗಳ ಘರ್ಷಣೆ, avoidance conflicts. Now I will go to approach conflicts. When a choices has to be made between two equally attractive goals is called as double approach conflicts or approach conflicts. For example, when the child has been asked to select either chocolate or ice cream, the child keeps on changing his mind. If I will select ice cream, I will lose chocolate. If I will select chocolate, I will lose ice cream. So which one I have to select? The child keeps on changing his mind. The child's mind becomes confusion. ಈಗ ಬೇಕುಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗುರಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಮಾನ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾದರೆ ಇದನ್ನೇ ಬೇಕುಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಳೀತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬೇಕುಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ. ಎರಡು ಸಮಾನ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವಿನ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕುಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೇಕುಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ or avoidance conflicts. Conflicts occurs when a choices has to be made between two unattractive or two unwanted things is called as double avoidance conflicts. It is like a situation like between deep sea and the devil. ಎರಡು ಸಮಾನ ಅನಾಕರ್ಷಣೀಯ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬೇಡಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಥರದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇತ್ತದರಿ ಅತ್ತ ಪುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ, ಆ ಕಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹುಲಿಯ ಬಾಯಿಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ avoidance conflict, if a person suffering from severe backache, ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರಾ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸಿವಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏಕ್, ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಕಿ ಸರ್ಜರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ರಿಸ್ಕಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಜರಿ. ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಕಿ ಸರ್ಜರಿ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೇನ್. ನೀವು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ನೋವಲ್ಲಿ ನರಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಬೇಡಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕಡೆ ನೋವು ಬೇಡ, ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಜರಿಯೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೇಡಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್, ಬೇಡಗಳ ಘರ್ಷಣೆ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ 2 or more than 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ. ಈ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಗೋಲ್. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. Sometimes we want that goal, sometimes we don't want that goal. For example, marriage. For a lady, for a safety and secure purpose, she wants to get married. But she don't want to take a family responsibility. For that sake, she don't want to get married. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭದ್ರತೆಯ ನೆಲೆಯಿಂದ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಶಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭದ್ರತೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಫ್ಟಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ she wants to get married, but at the same time marriage snatches her freedom and she has to see the husband's family, take care of her husband's family. These responsibilities she don't want to take. These are the two phases of same goal. To get rid of from the conflicts or to avoid the conflicts, we can make in approach conflicts, make the list of advantage of 2 options. Both the options, you just make the list of advantages. In these 2 options, when advantages more in one option, take that options. ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಡಬಲ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಡಬಲ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್, 2 ಬೇಡಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ just list out the disadvantages of both the options. When disadvantages is more in one option, leave that option and select minimum disadvantages option. ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುವಂತಹ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಇರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆ.